देवदेनामभिभञ्जदीनां वरदो विष्णुग्रे इन्द्रस्य विष्णो वरुणस्य राज्ञादित्यानां वरुदाभिवृद्धौग्रम् महामननां भवनस्य जवानां घोषो देवानां विजतामृतात् अस्माकं तस्मुदे भवे अस्माकं अस्माकं वीरान्तरे भवति अस्माकमेव अवतारहेषु उद्धरजयमघवर्णानिधानिर्भक्तामामकानां महाकृष्णे मुद्रद्राहिवादिनां वादिनां मित्रधानां विजताके घोषः वप्रे रजयदानस्थिरापत्तुन्दभावः इन्द्रो वत्सन्मजत्सत्तनाभिवृत्याय धातः अवदत्तापरावदजन्ये ब्रह्मणमोददा गच्छारुद्रान् कविशमैषान् चक्षणोच्छः मन्मानदेवभ्रष्टादिनाभितो मत्पादायामुदेनाभिवृत्ताम् रोर्वरिगोवरिवत्ते अस्तिभिः सन्त्वा मनोयन्तु देवाः पुत्रबाधान् सम्पदन्ति कुमाराणि जिगानि वा इन्द्रोणस्तत्रवृक्षः विश्वाः हस्मयच्छतु असुरान् जयन्ददप्रतिरथश्चाप्रतिरथम् विधियोः दानवाः प्रत्येकते रङ्गमानो भ्रातृव्याञ्जलिच्यतो अनभिजगदेवाभिजगदशब्दफलविदशाक्षर गिराज्येवो लोको विहुता भगतोर्लोकयोगविहत्यापोषाक्षर विराजतं विराज्येवान्ये प्रगतिभक्त्यसति भव अंतरिक्षविभाग्नी ओम नमो भगवते ज्ञानाय रजपूर्णमेककपालान् निर्भक्ते अवतरिक्तय्यान्तो विज्ञात्मुक्ते व्यक्तमगर्भूनां जन्मादिजन्मादिजन्ममे इत्येव एव द्रोणं दीयायतस्थातुक्षेरुद्रवृत्तञ्जुषक्रियते रुद्रभागस्सहस्रस्वान्तिकजातञ्जुषत्वभेदजङ्गमेश्वाया पुरुषाय भेषजमथो अस्मभ्यं भेषजगुरुभेषजं यथा सति सुरं मेधाय वेश्यावारुद्रमतिमत्यवदेवं त्र्यम्बकम् स्थिथानुश्रेयसत्करस्थिथानोगस्त्यसत्करस्थिथानस्पशुवसत्करस्थिथानौ इत्यवधानजानु त्र्यम्बकं विरामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वाधुटनवर्धना मृत्योर्मुक्षेण भामृतातो यो रुद्रो अग्नियो अप्सुजोषधेषु रुद्रो विश्वाभुवनावेश तस्मै रुद्राय नमोऽस्तु एते सहस्रमगदुर्वासा मृत्योपत्याय हन्तवे पुष्पैः पूजयामि बिल्वदलैः पूजयामि ओम शिवाय नमः महेश्वराय नमः शंभवे नमः विनायके नमः शशिशेखराय नमः भवदेवाय नमः विभुवाक्षाय नमः अवध्यये नमः नीललोहिताय नमः शंकराय नमः शूलभानुये नमः शुक्लांगिने नमः राय नमः काले नमः कुमारे नमः नगालवसूदनाय नमः गंगाधराय नमः लालाक्षाय नमः कनकाराय नमः दुर्गानिधये नमः भीमाय नमः विष्णुहस्ताय नमः मुर्गपाणये नमः जटाधराय नमः कैलासवासिने नमः कवचिने नमः कठोराय नमः त्रिपुरान्तकाय नमः अभिषाङ्गाय नमः वृषभारूढाय नमः भक्तोद्धूर्तविग्रहाय नमः सामप्रियाय नमः तत्त्वव्याय नमः त्रिमूर्तये नमः ईश्वराय नमः परमात्मने नमः सोसर्याग्नियोजने नमः जयभाग्यव्याय भगवान् देवप्रान्ताय नमः श्वेताङ्गनाथाय हिरण्यरेतसे नमः दुर्धर्षाय ग्रीषाय नमः भृङ्गभूषणाय भोगाय गिरिधर्मयाय कृपयाय भक्तिवाससे नमः पुराणाय भोगेन्द्रय नमः सूक्ष्मद्रवे नमः दिव्यामे विद्युद्रवे नमः योगिशाय नमः आसे त्रिकान्ताय नमः भूदेवस्थाने नमः अहिंद्याय नमः लिङ्गाय नमः उत्तमोत्तये नमः नेगात्रे नमः धात्याय नमः धर्मग्रहाय नमः जातनाय नमः नमः पाठमोदयाय नमः लाभुदेवदेवाय नमः देवाय भक्त्याय नमः दक्षाध्वराय नमः हाय भुगेन्द्रवे नमः विष्णां सहस्राक्षां सहस्रवे नमः भवतुदाय नमः आनन्दाय नमः तारकाय नमः परमेश्वराय नमः
पुष्पाणि समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि प्रतिष्ठति सुन्दरधाननीयं समर्पयामि व्रतकथाप्रारम्भः ओम एकदानि विचारण्येषु सौनकादयः प्रपृच्छरासं सर्वे सुतं पौराणिकं खलु भागद्धारवसंयुक्तो भागद्ध परिवर्तये निकृत्पितरवन्दे पार्वती परमेश्वर समस्त पशुपक्षावलतोनु समस्त फल पुष्प वृक्षमुलतोनु सर्वौषधीकृत नदी प्रवाहमुलतोनु आह्लादभरित सुगंध चंदनादि मल्लिका बिल्व वरमुलतोनु లోకమును పాలించు సమస్త దేవతలతోను లోకోపకరం గోసములతోను అడరాడుతున్న నైషారణ్యంలో బిల్వవనంలో త్రయోదశి సంధ్యాసమయంలో శౌనకాది మహర్షులందరూ గుడి ఆత్మసాక్షాత్కారం వరకు వేదములైన ఆదిమలను గురించి చర్చించుకుంటూ ఉంటారు. అదే సమయంలో పౌరాణిక బ్రహ్మైన సూర్యవారు ఒకటిలాగా శౌనకాది మహర్షులు సూర్యవారిని నమస్కరించి పూజారులు చేసి గురువర్య మీ నుండి మేము ఎన్నో పురాణాలు వ్రతమహత్యం తెలుసుకున్నాం. మేము మా మధ్య చర్చించిన విషయంలో మార్గం కనుక మిమ్మల్ని ఆశ్రయించినాము. అసలు ఆత్మసాక్షాత్కారం అనగా ఏమి, వేద ప్రమాణం కలిగిన ఆదివృతులు ఏమి, ఆదిగా ఏ వృతులై వృతులని ప్రారంభమైనవి, ఆ వృతాచరణ పద్ధతులు జరగమని సూత్రవారిని కొన్ని దొరకాలి మహర్షులు ఈ చర్చలను సంతృప్తమైనటువంటి పౌరాణిక బ్రహ్మ ఈ విధంగా తెలియజేశారు. ఇదంతా ఈ పరమేశ్వరుడు అనుగ్రహాన్ని ఈ త్రయోదశి సంధ్యాసమయంలో నాతో ఈ వృతుల గురించి చెప్పించడం పరమేశ్వరుడు నాటకమేనని సూత్రవారి పరమేశ్వరుని ప్రార్థించి ఆత్మసాక్షాత్కారం మరియు వేద ప్రమాణమైన ఆదివృతుల గురించి సవిస్తరంగా తెలియజేస్తున్నారు. మహర్షులారా, రుద్రుడు భద్రుడు భూతపతి పినాకి కైలాసపతి అని పిలువబడే రజగారుడు భూత ప్రేత శివాచారులకు అధిపతి దేవదానుడితో యక్షకింద్రతో ప్రతినిత్యం పూజలందుకుంటూ ఆరాధింపబడుతున్న ఆ నిరాకారుడు నీలకంఠుడు అయినటువంటి పరమేశ్వరుని ఆరాధించడం ఇలాంటి జన్మ మానవులకు దొరకడం పరమేశ్వరుడు సంపూర్ణ అనుగ్రహం. నిత్యం శివారాధన చేస్తూ జీవనం గడపడం ప్రతి మానవుని జీవన కర్తవ్యం. శివుడి నుండి ఉద్భవించిన ఆత్మ ఎన్నో జనుడు ఎత్తి మోక్షాత్రంగా ప్రతిపిస్తూ ఎత్తిన ప్రతి జన్మలోను ఐక్యవర్గనుడు జయించలేక ఐక భోగులకు పుత్ర పౌత్రాది సంసార చక్రములకు లోబడి ప్రవర్తించిన వలన ఆత్మ ఎన్నో జన్మలు ఎత్తి పాములను మూడగట్టుకొని నరకప్రాయమైనటువంటి జన్మలు పొందుతుంది. ఇలాంటి జన్మలు ఎత్తకుండా ఆత్మకు సద్గతులు కలగాలంటే ఆత్మ సాక్షాత్కారం పొందాలి. నేను మనను శరీరం కాదు, ఆత్మ నీవు గ్రహించిన రోజున ఆత్మకు శివసాహిత్యం కలుగుతుంది. శివసాహిత్యం పొందడమే ఆత్మకు మోక్షం లభించడం మన సుజనవారి సొలకాల మహర్షులకు తెలుపుగా అప్పుడు మహర్షులు మునివర్య అలాంటి ఆత్మకు సాక్షాత్కారం లభించాలంటే ఏం చేయాలి, మరలా జన్మ లేకుండా శివసాహిత్యం కలగాలంటే ఏం చేయాలి అని అడుగుతారు. అప్పుడు ఆ మణిపుంగవుడు మహర్షులారా, సమస్త లోకములకు సమస్త దేవతలకు సమస్త ప్రాణకోటికి సర్వదా పరమేశ్వరుడే అధిపతి, ఆయనే ఆదికర్త. ఈ సమస్త దృష్టికి ఈశ్వరుడే సర్వం. ఆదిమంత్రమైన ఓంకారులకు మూలాధిపతి ఈశ్వరుడే. నేడు సమస్త ప్రాణకోటితో ఆదిగా పూజలందుకుంటున్న విఘ్నేశ్వరుడు కూడా ముందుగా తన పితృదేవతలకు నమస్కరించి అర్చించిన తర్వాతనే తాను పూజలందుకుంటాడు. ఈ సమస్త విశ్వము ప్రథమంగా ఈశ్వరుని ఆరాధిస్తుంది. ఈ మన సదాచార ప్రదారాధన కర్మలకు సమస్త జీవులకు వేదమే ఆధారం, వేదమే ప్రామాణ్యం. ఎందుకంటే వేదా శివ, శివో వేదా, వేదములు సాక్షాత్ ఈశ్వర స్వరూపమే కనుక అలాంటి వేదములు కూడా ముందుగా నీ వివరం గ్రహించమని, నీవు ఎక్కడి నుండో వచ్చిన వాడో తెలుసుకోమని, ఆత్మసాక్షాత్కారం సాధన మార్గంలో మాత్రమే అన్వేషించమని, చతుర్విధ ప్రజాత్మని గమ్యస్థానమని, ప్రతి కర్మయంలో మోక్షదారనే చేయమని వేదములు తెలుపుతున్నాయి. కేవలం శివారాధనే కర్తవ్యమని, అదే ఆత్మసాక్షాత్కారం ఉన్న ఏకైక మార్గమని కూడా వేదములు తెలుపుతున్నాయి అని సూత్రవారు. అందరికి శౌనకాది మహర్షులు మునివర్య వేదం చెప్పిన శివారాధన చేయమని దానికి ఉన్న యోగం అని ప్రశ్నించారు. అందరికి సూత్రవారు మహర్షులారా, మంత్ర తంత్ర యంత్రములకు ఈశ్వరుడే అధిపతి. మంత్రయంత్రంగా శివారాధన కర్మ నీ మోక్ష సాధనకు అత్యంత శక్తిదాయకమనియో అదే ప్రాధాన్యమనియో వేదములు చూస్తున్నారు. ఎందుకంటే అభిషేక ప్రియ శివ, శివుడు అభిషేక ప్రియుడు. ఎంత ప్రియుడంటే అమృతేనా సంతృష్టం దివ్యభోగ సమన్వయం నిత్యం అమృతంతో నువ్వు తాను అభిషేకం చేసుకుంటూ దివ్యభోగాన్ని అనుభవిస్తూ లోకోత్తరణ చేస్తున్నాడు పరమేశ్వరుడు. అందుకే శివారాధనలో అభిషేకమే ప్రాధాన్యమే వేదములు తెలుస్తున్నాయి. ఈశ్వరారాధనలో ఈ అభిషేకం ఆచరించడానికి ఎన్నో నియమించబడిన పద్ధతులు ఉన్నాయి. శివారాధన చేయాలంటే 4 రోజులు ఉండవచ్చు అని వేదములు చెప్పినట్టుగా ముందుగా వెళ్ళాలి, రుద్రుని ఆరాధించాలి. ఈ వేదములో పడిన మహన్యాసంలో జ్ఞాతపూర్వకంగా పంచభూతాలను పంచముఖాలను దశదిక్కులను ఆత్మమరియు శరీరం చేసిన అనంతరం నీవు శివారాధనకు అర్హమని వేదములు చెబుతున్నాయి. జ్ఞాతపూర్వకం వ్యాఖ్యాస్యామ శివారాధన ఏ కర్మను ఆచరించినా జ్ఞాతపూర్వకంగానే ఆచరించడానికి శాస్త్రం ఉన్నది. అలా జ్ఞాతం చేసే అనంతరం రుద్రంలో స్వామి ప్రత్యేకించాలని ఇలా ఆచరించగలడు మోక్షవంతులే గాక ఆయు ఆరోగ్య ఐశ్వర్యములతో పుత్ర పౌత్రాది సంసార చక్రములతో తోబడి ఆత్మ దేవమైన అనంతరం ఆత్మ శివదార్యం కలుగని వేద ప్రమాణం జరుగుతున్నాయి. వేద ప్రమాణమైన శివారాధన ముఖ్యమని విశ్వసిస్తున్నాయి వేదములు అని రుద్రవారి తెలియజేశారు. అప్పుడు ఆ మనుషులు
మునివయ్య వేద ప్రమాణం కలిగిన జ్ఞానపూర్వకుడుగా ఈశ్వరుని ఆరాధించుట చాదబంధంలో మొదలైన సంస్కారమై వేదాభ్యాసంలో నేర్చుకున్న వారికి తప్ప మనకి మోక్షం సాధించిన రాజ్యం కాదేమో అని మా భావన. అత్యంత సులభంగా సర్వజనులు మోక్షం చేయడం మోక్షం సాధించిన మార్గములు ఏదైనా హక్కులు వదిలించమని చెప్పారు. అందరూ సోమవారం అందరూ అప్పుడు సూత్రవారు ఈ విధంగా తెలియజేశారు. పూర్వంలో ఒకనాడు సోమవారంతో ఇదే త్రయోదశిలో వేదాంత ఆదిత్య భారతీయ పరమేశ్వరుడు మరియు శివ వెంగారం చంద్రీశ్వరుడు చెంది కాలభైరుడు పేరు ఇత్యాది ప్రమథగంలో కూర్చొని సంభాషించుకుంటుంది. అదే సమయంలో ఆత్మసాక్షాత్కార శివమూర్తి విచారించింది. అప్పుడు వాల్మీదేవి నాథ మానవులు ఎన్నో జన్మలు మోక్షములకు వదిలిస్తూ ఐక భోగంలో లోబడి నరకప్రాయమైనటువంటి జన్మలు ఎదుగుతూ దుర్బల జీవితం గడుపుతున్నారు. అత్యంత సులభంగా మోక్షం సాధన మార్గంలో లేదా ఏదైనా హక్కులు ఉపయోగించగలరు. అందరూ ఈశ్వరుడు సంతోషించి దేవి నీ మనోభావ నాకు అర్థమైంది. సమస్త ప్రాణకోణి అత్యంత సులభంగా మోక్షం సాధన మార్గంలో ఉపయోగిస్తారు. ఏ దేవతమైనటువంటి ఆదుతులు ఈ సంధ్యాసమయంలో ఉపయోగించున్నాను. నేడు సోమవారం మాకు అత్యంత ప్రీతికరమైన వారు అందులో త్రయోదశిలో కూడా సంధ్యాసమయం సమస్త లోకోత్తరం చేయడం వినియోగిస్తారు అని ఈ త్రయోదశిలో కూడా సంధ్యాసమయంలో ఏ క్రమంలో సరే ఏ రూపంలో సరే నన్ను అర్చించినా అభిషేకించినా జపించినా తపించినా ఏ విధంగానైనా ఎప్పుడు ఆచరించే వారికి సహకరించినా సమస్త భోగ భాగ్యములు ప్రసాదించడే కాక ఆత్మదేహము నిరంతరం ఆత్మకు సద్గుణని ఆత్మ నాలో ఐక్యములని వరమిస్తున్నాను అని ఈశ్వరుడు వైఖరి ఎదిగిన భారతీదేవి సమస్త లోకమును ఉద్దేశించి ఈ సంధ్యాసమయం అతి పవిత్రమైనది. సకల జనులు తెలుసు బాధక అతిబాధక మహాబాధకాది బ్రహ్మహత్య దోషములు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి దోషములు కూడా బాధ్యులై కాలమే ఈ ప్రదోషకాలమే. ఈ ప్రదోషకాలంలో యోజనాచరించే వారికి ఈశ్వరానుగ్రహంతో పాటు నా అనుగ్రహం కూడా లభించడం ఇంతటి మహోన్నతుల పనుల్లో నాకు కూడా భాగం ఇవ్వగలను ప్రార్థించారు. మొదల పరమేశ్వరుడితో సాగించారు. అప్పుడు భారతీదేవి శుక్రవారంతో త్రయోదశిని భూపులపై ఈ ప్రదోషకాలంలో భూమిపై యోజనాచరించిన వారికి సకల సౌభాగ్యములు సాధించదని పార్వతీదేవి ఈ వ్రత సంభాషణ నందీశ్వరుడు ఆనందం ఈ ఆనందంలో నాకు కూడా భాగం కల్పించడం పరమేశ్వరుడు అంగీకరించు. అప్పుడు నందీశ్వరుడు లోపల ఉద్దేశించి ఈ వ్రతమాచరించే వారు ధన్యులు. చిన్న చిన్న నియమం వ్రతం ఆచరించవాలి. ఉపవాసంలో కూడా ఈ వ్రతమాచరించే వారు ఉపవాసంలో కూడా నక్తం ఉండవాలి. ఉదయం స్నానం చేసి శివనామం చేస్తూ ప్రదోషకాలంలో ఉపవాసం ఉండి సూర్యాస్తమైన తర్వాత 6 గంటలకు ఈశ్వరారాధన ఉండి అనంతరం చంద్రదర్శనం చేసుకుని ఉండిపోవాలి. అంతేకాక ఈ వ్రతంలో కనీసం 1 సంవత్సర కాలం పాలైన మాసంలో 2 త్రయోదశి ఆచరించబడింది. ఉపవాసం ఉన్న వారు పాక్షిక ఉపవాసంగా అందులో 16 ఉండిపోవచ్చునని. అంతేకాక ఈశ్వరుని సోమవారం అత్యంత ప్రీతికరమైన ఈ వారంతో కూడా ప్రదోషములు సౌప్రదోషమై ఈ ప్రదోషంలో నాదైనగా అనగా నందీశ్వరంగా వృధునాథించే వారికి వారు చేసేటువంటి ధర్మబద్ధమైనటువంటి కర్మలో రక్షకుడుగా ఉండి మోక్షమార్గం చూపించడానికి బలం ప్రసాదించారు నందీశ్వరుడు. అతను ప్రవేశించుడై గురువారంతో ప్రయోజకుడు ఈ ప్రదోషకాలంలో నా మనోరోగం దక్షిణామోత్సవం స్వరూపంలో ఈ యొక్క గోమూత్రంతో విజయించి యొక్క మనోనాథించే వారికి సకల విద్యలను సకల శాస్త్రములను అఖండ మంత్రోపేదములను ప్రసాదించాలని బలం ప్రసాదించారు. అఖండ వేదాత్మను ప్రధానించాలని తెలిపారు. ఇది విన్న శివ పరివారం శనీశ్వరుడు కాలభైరుడు వేరుడు శనీశ్వరుడు ఎంత భాగవతులను ప్రార్థించగా అప్పుడు పరమేశ్వరుడు సంతోషించి లోకమును ఉద్దేశించి మంగళవారం ప్రదర్శనని ఈ ప్రదర్శనలో శనీశ్వరుని రక్షించి సోమసుందరంగా భక్తులు గావించిన వారికి అపమృతుల స్మృతులకి ఆయువారకుని కలుగుని బలమును ప్రసాదించారు. అలాగే బుధవారంతో కూడా ప్రయోజని సౌమిత్రులని ఈ ప్రదర్శనలో పేరుతో సహంగా నచ్చిన వారికి సమస్త వ్యాపారములను ఆడంకులకి అఖండ శాస్త్ర ధనప్రాప్తిని లాభప్రాప్తిని ప్రధాన. ఇంకా శనివారంలో కూడా ప్రదోషములు శని ప్రదోషమని ఈ ప్రదోషకాలంలో తైలంలో అభిషేకించి తైలంలో దీపారాధన చేసి ఈ యొక్క అభిమానించిన వారికి సమస్త గ్రహపీడ తొలగి శనివారం భావించి సమస్త దోషములు తొలగి సుఖముగా ఉండాలని. ఇంకా ఆదివారం కూడా ప్రదోషములు భారత ప్రదోషమని ఈ ప్రదోషకాలంలో కాలభైరవాన్ని నచ్చించవలయం. ఇలా ఆచరించిన వారికి భూత ప్రజల విషయాలను సమస్త భయము తొలగి వంశాభివృద్ధి కలిగి ఇతరులు కూడా సంపూర్ణ అనుగ్రహం కలుగుని వరములు ప్రసాదించను. ఇంతటి మహోన్నత మధునాథించే వారికి నా అనుగ్రహం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందని వరములు ప్రసాదించను. ఇది విన్న సమస్త లోకులు ఈ యొక్క వరమును ఆచరించి ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందారు అని శుక్రవారం మహాత్ములు తెలియజేశారు. ఈ వరము పూర్వంలో గంగాదేవి భూమి మిగిలినటువంటి భగీరథుడు శివుని ప్రసన్నం చేసుకున్న యొక్క వరమునాథించాలని పరశురాముడు కూడా యొక్క వరమునాథించాలని
పరమేశ్వరుడు సైనిక ప్రతిష్టాపన అందరూ అన్ని శివాలయాల యొక్క విధానం ప్రవేశపెట్టాలని ఆత్మనిర్భరులకు రామదాసులు కూడా యొక్క వందనాచరించాలని భావైకులు శక్తులు శ్రీకృష్ణవారు ధర్మరాజు అర్జునులు కరులు మొదలైనవారి పనులు ఆచరించాలని సూదనహామి శౌర్యవారి మహంతులకు తెలియజేశారు. ఈ యొక్క ప్రదోషకాల సమయంలో ఈ యొక్క వ్రత కథలు వినినా చదివిన పరమేశ్వరుడు యొక్క సంపూర్ణ అనుగ్రహం కరుణని కైలాస భాయి మంగళం ఆగంధారుతో భాగంత ప్రతిపత్తయే జగదర్పితరుణే పార్వతీ పరమేశ్వరో పరిమళపత్ర పుష్పాణి సమర్పయామి ధూపమాఘ్రాపయామి ప్రత్యక్ష దీపం ధూపదీపానంతరం శుద్ధ ఫలవైం సమర్పయామి నైవేద్యం కర్తవ్యం నా పదే పదే బాపోహం బాబగం బాబాత్ ప్రదక్షిణపూర్వక భక్తిపూర్వక నమస్కారాన్ని సమర్పయామి పూజాం జగచ్చరిత్రమాచార్యామి ధావరాధ్యామీయ నృత్యేంద్రశామి హింసాయామి ఆందోళికారోహయామి అశ్వానారోహయామి విధానారోహయామి సమస్తరాజోపచార దేవ్యోపచార భక్త్యోపచార దివ్యోపచార సర్వోపచార పూజాన్ని సమర్పయామి अपराध सहस्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया दासोऽहम् इति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वर क्षमणि मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं जगदीश्वर यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते मया ध्यानावाहनादोषोपचारपूजेन अभिषेकादिपूजेन भगवान् सर्वात्मकः परमेश्वरार्पणम्